السلام علیکم۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایف ایف ایل کی مالی صحت اس وقت کیسی ہے، خاص کر یہ جو 9 مہینوں کی ریکارڈ کارکردگی کی بات ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ سرمایہ کاروں کے لیے اہم بات شاید یہ ہے کہ بورڈ نے فی الحال کسی ڈیویڈنڈ، بونس یا رائٹ شیئرز وغیرہ کی سفارش نہیں کی، لیکن جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ہے پہلے 9 مہینوں کی کارکردگی۔ کمپنی نے ٹیکس کے بعد منافع کمایا ہے 945 ملین روپے۔ 945 ملین؟ جی، اور یہ پچھلے سال اسی عرصے کے مقابلے میں تقریباً 69%، مطلب 68.8% زیادہ ہے، اور ایف ایف ایل کی تاریخ میں 9 مہینوں کی مدت کا یہ سب سے زیادہ منافع ہے۔ ریکارڈ ہے یہ۔ واقعی قابل ذکر ہے، اور یقیناً صرف منافع نہیں، آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ جی ہاں، آمدنی یعنی ریونیو وہ 21 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ 21 ارب؟ جی، جو پچھلے سال کے 17.59 ارب کے مقابلے میں 19% سے تھوڑا زیادہ اضافہ ہے۔ یہ بھی کمپنی کے لیے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ تو سیلز بھی بڑھی ہیں؟ اور مجموعی منافع یعنی گروس پروفٹ تو وہ بھی 18% بڑھا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نہ صرف زیادہ بیچ رہی ہے بلکہ جو بیچ رہی ہے اس پر کم از کم مطلق اعداد و شمار میں زیادہ کما بھی رہی ہے۔ اور آپریشن سے ہونے والا منافع کیسا رہا، یعنی آپریٹنگ پروفٹ؟ جی، عملیاتی منافع 1.17 ارب روپے رہا۔ یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے۔ 20%؟ جی، اور ایک خاص بات، یو ایچ ٹی دودھ کی جو کیٹیگری ہے یعنی ڈبے والا دودھ، اس میں کمپنی کی قدر ویلیو گروتھ وہ 13% سے زیادہ بڑھی ہے۔ تو ان کا جو مین پروڈکٹ ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ بالکل، اور فی حصہ آمدنی ای پی ایس وہ بھی 0.22 روپے سے بڑھ کر 0.38 روپے ہو گئی ہے۔ یہ بھی کافی اہم اضافہ ہے۔ البتہ اگر ہم صرف تیسری سہ-ماہی کو دیکھیں، یعنی جولائی سے سپٹمبر 2025 والی، تو اس کا ٹیکس کے بعد منافع تقریباً 237 ملین روپے تھا۔ اچھا، جو پچھلے سال کی اسی سہ-ماہی یعنی Q3 2024 کے 234 ملین روپے سے بس تھوڑا سا ہی زیادہ ہے۔ تو مطلب 9 مہینوں کی مجموعی تصویر تو بہت مثبت ہے، لیکن تیسری سہ ماہی میں رفتار تھوڑی سست رہی پچھلے سال کے مقابلے میں۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ان اعداد و شمار کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ایف ایف ایل کا تھوڑا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ کمپنی تو کافی پرانی ہے، 1966 میں بنی تھی پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر۔ جی، اور یہ فوجی فرٹیلائزر بنے قاسم لمیٹڈ کی ذیلی کمپنی ہے نا؟ بالکل، ان کا بنیادی کام ہے ٹون دودھ، ملک پاؤڈر، جوسز اور اسی طرح کی ڈیری اور کھانے پینے کی چیزیں بنانا اور بیچنا۔ اور شیئر ہولڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، دسمبر 2024 کے آخر تک کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 85% شیئرز تو پیرنٹ کمپنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ کے پاس تھے۔ اچھا، یعنی میجورٹی ان کے پاس ہے؟ جی ہاں، اور تقریباً 13% مقامی عام پبلک کے پاس تھے اور باقی کچھ دوسری کمپنیوں وغیرہ کے پاس۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، یہ جو آج ہم کامیابی کی بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک بہت بڑے ٹرن اراؤنڈ کا نتیجہ ہے۔ تجزیاتی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایف ایف ایل 2012 سے لے کر 2022 تک مسلسل نقصان میں تھی۔ 11 سال۔ 11 سال؟ جی، 2023 پہلا سال تھا ایک دہائی کے بعد جب کمپنی نے منافع کمایا۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کمپنی اس مقام تک پہنچی کیسے، اتنے نقصانات سے نکل کر۔ بالکل، یہ تو واقعی اہم ہے۔ تو آئیے ذرا ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن صرف اہم نکات پر فوکس کرتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ یہ تبدیلی آئی کیسے۔ 2019 سے شروع کرتے ہیں، وہ کافی مشکل سال لگ رہا ہے۔ جی، 2019 بہت مشکل تھا۔ آمدنی میں تقریباً 25% کمی آئی تھی۔ 25% کمی کیوں؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو ٹی وائٹنر پر نیا سیلز ٹیکس لگ گیا تھا، پھر سکم ملک پاؤڈر کی درآمد پر اضافی کسٹم ڈیوٹی لگی، بین الاقوامی قیمتیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ نقصان بہت بڑھ گیا۔ مجموعی نقصان یعنی گراس لاس وہ 678 ملین روپیز سے زیادہ تھا، جو پچھلے سال سے 131% زیادہ تھا، اور خالص نقصان تو تقریباً 5.8 ارب روپے تھا۔ 5.8 ارب؟ جی، پچھلے سال سے دگنا۔ فی حصص نقصان ایل پی ایس 10 روپے 74 پیسے تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ کمپنی کو اخراجات کم کرنے کے لیے ملازمین کی تعداد بھی تقریباً آدھی کرنی پڑی، 1451 سے کم کر کے 842 رہ گئے۔ یہ تو واقعی بحران تھا۔ بالکل۔ پھر 2020 میں کیا ہوا؟ کووڈ کا سال تھا وہ تو۔ جی، لیکن کھانے پینے کی اشیاء ضروری سمجھی جاتی ہیں تو کاروبار چلتا رہا، بلکہ کچھ بہتری آئی۔
आमदनी 28% बढ़ी। अच्छा, वो कैसे? इसकी वजह बेहतर सेल्स वॉल्यूम, कीमतों का तायुन और नेटवर्क की तोसी बताई गई है। और अहम बात यह थी कि कई सालों बाद पहली बार कंपनी ने मजमूई मुनाफा कमाया। मुनाफा 2019 के इतने नुकसान के बाद? जी, ग्रॉस प्रॉफिट अगरचे बहुत कम था, सिर्फ 62 मिलियन रुपए, और मार्जिन सिर्फ 0.84% था, लेकिन ये एक मुस्बत शुरुआत थी। अमलियाती नुकसान भी तकरीबन आधा रह गया और खालिस नुकसान भी कम होकर 3 अरब रुपए के करीब आ गया। तो थोड़ी बेहतरी नजर आना शुरू हुई। जी, और 2021 में ये रुझान जारी रहा। आमदनी मजीद 16% बढ़ी। ठीक। लेकिन सबसे नुमाया पेशरफ्त हुई मजमूई मुनाफा में। वो 1382% बढ़ा। 1300%? ये कैसे मुमकिन हुआ? उसकी वजह हुजूम में इजाफा और कीमतों पर नजर सानी बताई गई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो 1% से भी कम था, वो तकरीबन 11% तक पहुंच गया, 10.75%। जबरदस्त। और एक और अहम चीज हुई, फाइनेंस लागत यानी सूद वगैरह के अखराजात, वो 34% कम हुए। इसकी क्या वजह थी? एक तो मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी थी, शरह सूद कम हुई थी। दूसरा, पेरेंट कंपनी से जो कर्ज लिया हुआ था, उसका कुछ हिस्सा राइट इशू के जरिए इक्विटी में तब्दील कर दिया गया। मतलब कर्ज का बोझ कम हुआ। अच्छा, ये बड़ा कदम था। जी, इन सब के बावजूद कंपनी अब भी खालिस नुकसान में थी, लेकिन नुकसान काफी कम हो गया था। 2020 के 3 अरब के मुकाबले में 2021 में 1.25 अरब रह गया। तो बेहतरी आ रही थी, लेकिन फिर 2022 आ गया। हाँ, 2022 एक और धचका साबित हुआ। इस साल महंगाई बहुत ज्यादा थी, रुपए की कदर बहुत गिरी और मुल्क में सैलाब भी आए थे। ओह हाँ, वो तो बहुत मुश्किल वक्त था। इन सब की वजह से अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगरचे कंपनी ने कीमतें बढ़ाकर आमदनी में तकरीबन 44% इजाफा कर लिया। 44% इजाफा तो बहुत है। जी, लेकिन लागतें 48.5% बढ़ गईं। मतलब आमदनी से ज्यादा तेजी से अखराजात बढ़े। नतीजा ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो 11% तक पहुंच गया था, वो दोबारा कम होकर 8% से नीचे 7.84% चला गया। और खालिस नुकसान भी 73% बढ़कर तकरीबन 2.2 अरब रुपए तक पहुंच गया। तो 2021 की सारी बेहतरी 2022 में तकरीबन खत्म हो गई। ये वाकई जाहिर करता है कि सिर्फ आमदनी बढ़ाना काफी नहीं होता। बिल्कुल, लागत पर काबू पाना बहुत अहम है। लेकिन फिर 2023 आया। आपने कहा था कि वो टर्न अराउंड का साल था। जी बिल्कुल, 2023 को हम एफएफएल की तारीख का अहम मोड़ कह सकते हैं। इस साल आमदनी में रिकॉर्ड 57% इजाफा हुआ, तकरीबन 56.84%। 57%? इसकी क्या वजह थी? रिपोर्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह नूरपुर ब्रांड की जबरदस्त फरोख्त थी। और मुनाफे का क्या हाल रहा? मुनाफे में तो कमाल ही हो गया। मजमूई मुनाफा 160% से ज्यादा बढ़ के 2.5 अरब रुपए से तजावुज कर गया और जीपी मार्जिन 13% से ऊपर चला गया, 13.13%, जो इस वक्त तक की बुलंद तरीन सतह थी। और ऑपरेशनल लेवल पर? 2012 के बाद पहली बार कंपनी ने अमलियाती मुनाफा कमाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तकरीबन 600 मिलियन रुपए, ऑपरेटिंग मार्जिन भी 3% से ऊपर था। और एक और बड़ी कामयाबी थी, कर्जों की अदायगी। फाइनेंस लागत 74% कम हो गई। वो कैसे? कंपनी ने मुख्तसर और तवील मुद्दती कर्जों का बड़ा हिस्सा अदा कर दिया। इसका असर गियरिंग रेशियो पर पड़ा। गियरिंग रेशियो वो क्या होता है? ये बताता है कि कंपनी अपने कुल सरमाए के मुकाबले में कितना कर्ज इस्तेमाल कर रही है। ये रेशियो 2022 में 69% था, जो 2023 में कम होकर सिर्फ 5% रह गया। यानी कर्ज बहुत कम हो गया? जी बहुत कम। ये माली इस्तेकाम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और उन सब का खत्मी नतीजा? सबसे अहम नतीजा 2012 के बाद पहला खालिस मुनाफा 605 मिलियन रुपए। ये वाकई एक दिहाई से ज्यादा के नुकसानात के सिलसिले का खात्मा था। वाह, ये तो वाकई एक जबरदस्त टर्न अराउंड है। बिल्कुल। और 2024 में ये मुस्बत रफ्तार बरकरार रही। अच्छा, पिछले साल क्या हुआ? आमदनी में मजीद 21% इजाफा हुआ। इसमें डेयरी मसनूआत का तो बड़ा हिस्सा था ही, लेकिन साथ में 2 नए कारोबार भी शामिल हुए थे। फौजी सीरियल्स और फौजी इंफ्रा फूड्स, उनका हसूल हुआ था, एक्विजिशन। ओह, तो उन्होंने सीरियल्स और पास्ता वगैरह का काम भी शुरू किया? जी, तो अब उनकी आमदनी का हिस्सा भी शामिल हो गया। इसके अलावा पैकेज दूध पर जीएसटी लगने के बाद कीमतों में कुछ एडजस्टमेंट हुई, उसका भी असर था। और मुनाफा? मुनाफे के महाज पर भी बेहतरी जारी रही। मजमूई मुनाफा 46% बढ़ा और जीपी मार्जिन एक नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, तकरीबन 16%।
15.90%। 16%? ये तो बहुत अच्छा मार्जिन है। जी, बेहतर सेल्स मिक्स और शायद लागत पर बेहतर कंट्रोल की वजह से अमलियाती मुनाफा तो दुगने से भी ज्यादा हो गया, 112% इजाफा। ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 5.4% हो गया। लेकिन आपने कर्ज की बात की थी एक्विजिशन के हवाले से। हाँ, एक बात नोट करने की है, 2024 में गियरिंग रेशो जो 5% तक गिर गया था, वो दोबारा बढ़कर 39% हो गया। ओ, क्यों? उसकी वजह यही थी कि ये जो नए कारोबार हासिल किए थे, उनके लिए पेरेंट कंपनी से कर्ज लिया गया था, तो कंपनी तरक्की के लिए कर्ज का इस्तेमाल कर रही थी, जो कि आम हिकमत अमली है, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी होता है। ठीक है, फाइनेंस लागत का क्या हुआ? वो वैसे मजबूरी तौर पर 89% कम हुई। इसमें शरह सूद में कमी का भी किरदार हो सकता है। तो इन सब के नतीजे में 2024 का खालिस मुनाफा कैसा रहा? 2024 का खालिस मुनाफा 18.5% इजाफे के साथ 717 मिलियन रुपए रहा। तो ये थी पिछले साल तक की कहानी। वाज़े तौर पर एक टर्न अराउंड नजर आ रहा है, जो 2023 में शुरू हुआ और 2024 में मजबूत हुआ। जी, और ये तारीखी पस मंजर जानने के बाद अब हम 2025 के पहले 6 महीनों यानी जनवरी से जून तक के जो नताइज हैं उनको बेहतर समझ सकते हैं। जी ये तीसरी सहमाही से पहले के हैं। बिल्कुल। तो 2025 की पहली शशमाही यानी 1HCY25, इसमें क्या हुआ? आमदनी में 33% से ज्यादा का इजाफा हुआ, तकरीबन 14.84 अरब रुपए। 33%? ये भी बहुत है। वजूहात क्या थी? रिपोर्ट कहती है कि कंपनी ने ज्यादा मुनाफा वाले पोर्टफोलियो पर तवज्जो दी, जैसे नूरपुर, और जो नए सीरीज वाले कारोबार शामिल हुए थे उनका भी हिस्सा था। ठीक है, और मजमूई मुनाफा? वो भी तकरीबन 29% बढ़ा। अलबत्ता जीपी मार्जिन पिछले साल की उसी मुद्दत के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुआ, 19.2% से 18.5%, मामूली कमी। लेकिन असल कहानी शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। बिल्कुल, अमलियाती मुनाफा में 62.58% यानी 62% से ज्यादा का शानदार इजाफा हुआ। जबरदस्त। और ऑपरेटिंग मार्जिन 6.3% से बढ़कर 7.68% यानी तकरीबन 7.7% हो गया। ये जाहिर करता है कि कंपनी ऑपरेशनल सतह पर ज्यादा मुअस्सिर हो रही है। ये तो बहुत मुस्बत इशारा है। अलबत्ता एक चीज थी, फाइनेंस लागत में तकरीबन 74% इजाफा देखा गया। अच्छा, इसकी क्या वजह बताई गई? रिपोर्ट में इसकी वजह लिखी है एक्रूड फाइनेंस लागत की अदायगी। मतलब शायद पिछले कुछ वाजिबुल अदा मालियाती अखराजात थे जो इस अरसे में अदा किए गए। ठीक है, तो इन सब अवामिल का हतमी नतीजा क्या निकला? नेट प्रॉफिट कैसा रहा पहली शशमाही का? खालिस मुनाफे में 112.69% का गैर मामूली इजाफा हुआ। 112%? जी, 776.5 मिलियन रुपए से तजावुज कर गया। फी हिस्सा आमदनी EPS 0.14 रुपए से बढ़कर 0.31 रुपए हो गई और खालिस मुनाफे का मार्जिन NP मार्जिन 3.27% से बढ़कर 5.22% हो गया। तो पहली शशमाही तो बहुत ही शानदार रही। जी बिल्कुल। तो अगर हम अब तक की गुफ्तगू को समेटें तो FFL ने वाज़े तौर पर एक कामयाब टर्न अराउंड हिकमत अमली पर अमल किया है। उसके 3 अहम सुतून नजर आते हैं। पहला, आमदनी में इजाफा यानी ग्रोथ। इसमें मौजूदा मसनूआत की बेहतर फरोख्त भी है और नए शोबों जैसे सीरियल्स और पास्ता में दाखला भी। सही। दूसरा, मुनाफा बख्शी यानी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाना, खास तौर पर ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में इजाफा। जी। और तीसरा, माली इस्तेहकाम यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिसमें कर्जों का बेहतर इंतजाम शामिल है। अगरचे 2024 में एक्विजिशन की वजह से कर्ज का तनासुब बढ़ा था, लेकिन मजमूई तौर पर कर्ज काबू में लाया गया। और 2025 के पहले 9 महीनों के ये जो ताज़ा तरीन नताइज हैं, जिन पर हमने शुरू में बात की, यानी रिकॉर्ड आमदनी और रिकॉर्ड मुनाफा, जी, वो इसी मुस्बत रुझान की तस्दीक करते हैं। ये बात भी काबिले जिक्र है कि ये सब कुछ एक मुश्किल मुआशी माहौल में हासिल किया गया है। महंगाई भी है, टैक्सेस भी हैं, मुआशी दबाव भी है। बिल्कुल, ये कंपनी के इंतजामिया के हिकमत अमली की कामयाबी को जाहिर करता है। उनका एक विजन है, अनलीशिंग पाकिस्तान्स प्रॉमिस इन एवरीथिंग वी टच। जी, मैंने पढ़ा था। तो लगता है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, बल्कि अमली इक़दामात से इसकी अक्कासी हो रही है। तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? किस्सा मुख्तसर ये कि फौजी फूड्स ने
کئی سالوں کے نقصانات کے بعد نہ صرف زبردست واپسی کی ہے بلکہ 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں ریکارڈ منافع اور آمدنی حاصل کر کے اپنی تاریخ کے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کامیابی بنیادی طور پر زیادہ منافع بخش مصنوعات جیسے نورپور پر توجہ دینے، نئے کاروبار جیسے سیریلز اور پاستا کو شامل کرنے اور آپریشنل کارکردگی میں بہتری کا نتیجہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ اعداد و شمار مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ جی، کیا سوال؟ دیکھیں، کمپنی نے حال ہی میں سیریلز اور پاستا کے کاروبار حاصل کیے، زیادہ مارجن والی مصنوعات پر توجہ مرکوز کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو متاثر کن ترقی کی رفتار ہے، اسے برقرار رکھنے کے لیے FFL مستقبل میں کیا حکمت عملی اپنائے گی؟ اچھا سوال ہے۔ کیا وہ مزید نئے شعبوں میں جائیں گے، ڈائیورسفیکیشن کریں گے، یا موجودہ مارکیٹس میں ہی اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے پر توجہ دیں گے؟ یہی تو غور طلب نقطہ ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے مسابقتی فوڈ سیکٹر میں، جہاں بڑی ملکی اور بین الاقوامی کمپنیاں پہلے سے موجود ہیں اور معاشی دباؤ بھی ہے۔ FFL اپنی اس گروتھ کو، اس تسلسل کو کیسے یقینی بنائے گی؟ کیا وہ برآمدات کی طرف زیادہ توجہ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک امکان ہے، یا پھر مقامی مارکیٹ میں ہی مزید نئی مصنوعات، نئی اختراعات لائیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے وقت میں کمپنی کی سمت کا تعین کریں گے اور یقیناً سرمایہ کاروں کے لیے بھی بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ بالکل، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ بہت شکریہ اس تفصیلی گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھا آج کا ڈیٹیلڈ انالیسس۔ اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن سمجھ آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر کمپنی کا آنیسٹ اور سمپل فائنینشیل بریک ڈاؤن ملتا رہے۔